акнун дӯстони азиз бармегардем бар рақобати чеҳраи саршиноси кишвар хоҷазода беҳрӯз паҳлавони мо ки ҷудогии сафед ба бар кардааст бо ҳарифаш аз Финляндия Олин Валтери паҳлавони 24 сола ҳарду даст ба гиребон мегарданд. хоҷазода беҳрӯз паҳлавони мо ки худ ҳарду дасти Олинро хеле мустаҳкам гирифтааст, фурсат ҷустуҷӯ мекунанд барои партов кардан. дияру боз ин рақобатро интизор будем дӯстони азиз. дар якҷоягӣ мебинем, тамошо мекунем дӯстони азиз то ин ки хоҷазода чӣ гуна матонату чӣ гуна ҳамон ҳунари худро нишон медиҳад дӯстони азиз. Олин Валтери паҳлавони 24 солае ки ҳарифи хоҷазода беҳрӯз аст, на он қадар дастовардҳои шоёнро дорад. ва навбати дигар хоҷазода дар замин мехоҳад истифода барад усулҳои дар заминро бо як суръати баланд ҳавадовари марказ савқатро боз медорад. хеле оромона гӯштин мегирад беҳрӯз хоҷазода. хеле мустаҳкам мегирад навбати дигар гиребони ҳарифро. Олин ҳарду як зайли дасти ҳамдигарро мегиранд. ва аз пеши пои ҳариф зарба мезанад имтиёзи вазариро дӯстони азиз меситонад аз ҳарифаш. дубора сабқатро идома медиҳанд. аз пеши пои ҳариф хеле як зарбаи мустаҳкам зад хоҷазода беҳрӯз ва имтиёзи вазариро аз ҳарифаш ситонид. як қадам ба пирӯзӣ мезанад хоҷазода беҳрӯз ва дубора сабқатро шурӯъ мекунанд. хоҷазодаро мебояд хеле эҳтиёткорона гӯштин бигирад. навбати дигар дастро мустаҳкам мегирад, аз дохили пои ҳариф зарба мезанад ва бо пойҳояш як тактикаи хубро нишон медиҳад. хоҷазода беҳрӯз ва шидои нахустро бо ҳарифаш Олин Валтери нишон медиҳад. довари марказ ва фаъолии худро нишон медиҳад. хоҷазода беҳрӯз навбати дигар дастро хеле мустаҳкам гирифтааст хоҷазода. фурсат ҷустуҷӯ мекунад барои партов кардан. ҳамон усуле ки хело ҳам писандаш аст ва дар сатҳи олӣ иҷро мекунад. ва дубора хост иҷрои усул кунад вале ҳарифаш худро канор мегирад. дар замин усулҳои дар заминро истифода мебарад. хоҷазода дақиқаи охири вақти асосӣ ва як ҳолати хело ҳам муносиб, ҳолати асекоми дар ҳолати 10 сония нигоҳ доштан 8 9 10 ҳамин тавр имтиёзи заруриро ба даст меорад дӯстони азиз. пирӯзӣ аввали хоҷазода беҳрӯз ба ҳамаи шумо дӯстони азиз муборак бошад. аммо аз ин паҳлавони саршинос партовтҳои хело ҳам зеборо интизор ҳастем. ҳамин тавр пирӯзӣ насиби хоҷазода беҳрӯз мегардад. хело ҳам бо партовтҳои зебои худ тавонист ҳарифашро аз сари роҳ бардорад. برای راه یافتن به مرحله سوم بر مقابل
پهلوان نیدرلندیا نروسنجی میکند. خوب، همین طور بهروز خوجازاده با جداگی سفید از تاجیکستان و هک کوین از کشور نیدرلند با جداگی کبوت در این میدان میشوند. در نبرد اول خود بهروز نماینده فنلاندیا را شکست داد. هک کوین باشد نماینده کوسوو را از صد راه خود بیرون کرد. و اکنون توجه میکنیم به نیروسنجی هر دو این پهلوان که بیشتری تخمین ها بر جانب بهروز خوجازاده است. 54 بر 56 بر 44 است. البته نسبت به حریف تجربه بهروز زیادتر است. پهلوان 22 ساله نیدرلندیا آنقدر نتایج خوب هم ندارد. از 89 رقابتی که بهروز انجام داده است 49 مرتبه پیروز گردیده است. از 108 79 هک. خوب، در آغاز رقابت اکنون هر دو هم گمانم همون مرحله سنجشی را میگذارند. موقعیت میجوید بهروز، میخواهد حریف را جفت کند، اما هک یک حرکتی خیلی خوبه بود اینجا از جانب بهروز، اما به مقصد نزدیک نشد. با سر کتف با بالای سر پرتافتی خیلی خوبه داشت بهروز، اما اینجا تلاش ها برای کار در زمین، برای لط دادن دست تلاش دارد بهروز، ولی نه، بسیار حرکت خوبه داشت بهروز خوجازاده. و اینجا همون حالتی نه، با سر رفتن هگ رو یک لحظه اینجا تفتیش کردن گمانم، ولی نه. در مسابقات گرند سلم بار اول شرکت میکند هگ، اما تا کنون نتایج ارزنده ندارد. یک پرتافت از جانب هک، ولی از این حالت بهروز خود را رها کرده توانست. پهلوانی 28 ساله تاجیکستانی و موقعیت میجوید. نه، بر زمین خود را آنقدر چسبانیده است هک که برای بهروز دشوار می شود. بهروز از مسابقات گرند سلم سال 2019 در یکاترینبورگ روسیه نشان برنجی داشت. از 14 مرتبه که حضور پیدا کرده بود در این مسابقات با نفوذ. یک نتیجه خوبی را در تاریخ ورزش کشور فقط گرفته بود در رشته سمبو بهروز خوجازاده و امروز برای میدان‌های بزرگ جودو اکنون تلاش دارد. تا کنون رقابت بهروز خوب است، حرکت بیشتر است از جانب بهروز. در صورت غلبه بر مقابل هک کوین بهروز خوجازاده با وان تکی ایگور از آلمان نیروسنجی میکند، اما گپساری آن است که از این حریفش گذرد. ثانیه های آخر هستند. وای نزدیک بود که زیدی حمله قرار بگیرد بهروز. وقتانه تا کنون این حالت زیر نظاره او است. آگاهی به شیدو به هک کوین. از گریبان این نوبت مستحکم داشت بهروز. تلاشو برای موقعیت. این شکلی رقابت البته برای به دست آوردن امتیاز مشکل تر می شود. ثانیه های آخر
و همینطور کار با گلدن سکور رفت. شماره پیروزی ها در گلدن سکور برابر هستند. اکنون امتیاز طلایی را کی صاحب می شود؟ توجه میکنیم یک پرتافت امتیاز آور و ضربه برای پهلوانی ما کفایت میکند. در اولین ثانیه ها بهروز خواجه‌زاده توانست امتیاز طلایی را بگیرد و راه خود را به مرحله سوم هموار کند. بسیار هم حرکت خوب داشت اینجا پهلوانی ما و حریف را از صدر راه خود بیرون کرد. در حال از این موقعیت سری وقت استفاده کرد و اکنون در مرحله سوم با ایگور وند تکی از خوب همینطور ایگور وند تکی از کشور آلمان جداگی سفید به بر کرده است. بهروز خواجه‌زاده است تاجیکستان با جداگی کبوت اندر میدان شدند. اکنون این رقابت برای بهروز خیلی مهم و سری وقتی است. بله در دقیقه های اول برای مانع شدن به حمله بهروز وند تکی اینجا مجازات می شود. 68 بر 32 است تخمین های پیروزی و پهلوان 32 ساله آلمانی اینجا برتری دارد. البته وند تکی پهلوان 32 ساله در کارنامه خود در مسابقات گرند سلام 2 نشانی نقره و 3 برنجی دارد. در مسابقه ماسترز هم نشانی برنجی را صاحب شده است. اکنون توجه میکنیم که بر مقابل بهروز خواجه‌زاده تا کجا هنرش را نشان میده. تا به همین دقیقه ها هنر پهلوان ما خوب است و یک حرکت خوب داشت اینجا بهروز و امکان بوغی کردن حریف را هم دارد، ولی نه از این حالت وان تکی خود را رها کرده توانست. پرتافت آخری که از جانب بهروز بود خیلی البته مهم و سری وقتی هم بود اما امتیاز آور نشد. به هر حال بهروز برای کسب امتیاز تلاش میکند. پایزنی از جانب وان تکی. در مرحله اول بهروز نماینده فنلاندیا شکست داد. بعداً پهلوان نیدرلند را تسلیم کرد و به این مرحله آمد. وان تکی ارلاندا جوی انتونیو را از اسپانیا شکست داد. بعداً اوجاک مارتین را از اسلوونیا تسلیم کرد و به این مرحله آمد. اکنون برای بهروز خواجه‌زاده این موقعیت خیلی خوب است. میتواند اکنون حالت عصای کامی را استفاده برد. نه حلقه رقابت را دوبار باز می‌دارد. از گریبان اکنون مستحکم داشت. بهروز یک پایزنی خوبی هم بود برای پهلوانی ما و امکانی اکنون کار در زمین رو دارد. اصلا پهلوانان ما در زمین کم کار میکنند. در حالت پرتری اونقدر موفق نیستند. اما بایستگی شاید این هم خوب شود. کم فعالی اینجا برای وان تکی شیدای دویم داده می شود. همان بهروز در حرکت است برای کسب امتیاز تلاش میکند. پایزنی های بهروز اینجا اکنون حریف را به زمین میشیناند. همین گونه خود را فعال نشان دادن گیرد بهروز. پس امکانی خوبه است. با سر کتف این نوبت پرتاف کرد بهروز اما برایش میسر نشد.
نوبت به نوبت موقعیت رو عوض میکند بهروز. وانتکه اکنون با دیگر طرز میخواهد رقابت رو ادامه دهد، اما فعالی بهروز به او امکان نخواهد داد. اوی حرکت بود، اما اینجا وزری برای وانتکه است. حالتی از ایکامی رو میخواد استفاده برد وانتکه، اما بهروز با او امکان نمیدهد. در اجرای اول اصول را بهروز شروع کرد، اما نقطه نهایی بر جانب وانتکه شد. خوب 46 ثانیه دیگر را در اختیار دارد بهروز تا امتیازی از دست رفته را جبران کند. فعالی که داشت بهروز در یک لحظه وانتکه توانست امتیاز وزری بگیرد، اما باقی نیست. شاید حرکت های بهروز اکنون دیگرتر شود، زیرا در رقابت اول هم قبلا با امتیاز وزری خفا میموند، بعدا نتیجه رو تغییر داد، اما اینجا وقت خیلی کم است. دیگر باید توکل کند بهروز. خب بهروز باید اینجا هرچی باشد توکل کند برای پرتاف. خسته گردید است وانتکه، پهلوان 32 ساله. خب جفس باید نزدیک کند عارف را برای پرتاف کردن تلاش کند بهروز، اما هر ثانیه که سپری می شود با ضرر بهروز است. اما از حمله گریختن وانتکه حرکت های بردروغ اینجا بیشتر می شود. 9 ثانیه دیگر. 8 7 6 4 3 2 1. حرکت خیلی خوبی داشت در ثانیه اخیر بهروز. متاسفانه با یک امتیاز وزر اینجا چی می شود؟ تفتیش کرده می شود. متاسفانه اینجا وانتکه ایگور دستش بالا می شود و بهروز باشد حد ادامه رقابت ها محروم می گردد. به هر حال هنرش شایسته بود، به طور در کاری مبارزه برد، اما بالاخره موفق شدن نتوانست.